নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনাক কিউচি নিউজৰ অসমীয়া প্ৰাইম টাইমলৈ ষ্টুডিঅত মই জিতু কুমাৰ ডেকা প্ৰথমে চাওঁহক আজি বাতৰি শিৰোনামসমূহ তিনিচুকীয়াত কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোচনা তিনিচুকীয়াত ট্ৰাকত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰামে ড্ৰামে ক্ৰুড অইল লিডু মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰৰ কেইবাখনো গাঁও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত এতিয়া যাওঁ পিতংঘটিৰ মাজলৈ তিনিচুকীয়াত কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা ৰাইজক মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছিল এক আলোচনা তিনিচুকীয়াত কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা ৰাইজক সজাগৰ উদ্দেশ্যে মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোচনা মঙলবাৰে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায় তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত উপস্থিত হৈ মূল্য বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায় এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিচুকীয়াৰ দৈনিক বজাৰত সম্পাদক গৰাকীৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে উপস্থিত হৈ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ওপৰত এক সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক অতি সোনকালে মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ দাবী জনায় कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी तिनसुकिया के इस भवन में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसको लेकर पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी जिसको लेकर पूरे देश में सदन से लेकर सड़क तक हमारे नेता राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी और तमाम हमारे सांसद विधायक हमारे एआईसीसी के ऑफिस बेयरर्स सब लोग लगातार इस महंगाई को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में आंदोलन पार्लियामेंट में अपनी बात को रखने का काम इस बढ़ती महंगाई पर बात और अब सड़क में आंदोलन जनता की बात जनता की आवाज को सड़क की लड़ाई लड़कर हम तमाम कांग्रेस के साथी आज पूरे देश में महंगाई की चौपाल एक आंदोलन लेकर पूरे देश में हर विधानसभा हर ब्लॉक में इस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं आज तिनसुकिया में इस महंगाई की चौपाल को लेकर हम सब आपके बीच में आए हैं वर्ष 2013-14 का दौर याद कीजिए जब मोदी जी देश के युवाओं को चुनाव के पहले की भारतीय जनता पार्टी की बातें दूसरी होती है और चुनाव के बाद उनकी बातें दूसरी होती है 2013-14 में बड़ी बड़ी बातें कही थी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और महंगाई बहुत हुई महंगाई की मार का नारा दिया था और महंगाई पर जनता ने उन पर विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो महंगाई कम होगी जबकि उस समय पेट्रोल डीजल के दाम पैसे में बढ़ते थे रुपया में नहीं बढ़ता था पैसे में बढ़ता था और एक जब कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में ज़्यादा था इसीलिए देश में पेट्रोल डीजल का दाम थोड़ा सा कुछ पैसों में बढ़ा था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेताओं ने गैस का दाम बढ़ा तो उनके नेता उनकी राष्ट्रीय नेता जो आज केंद्र में मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है राजनाथ सिंह जी को हम लोगों ने देखा है टैंकर गैस की टंकी के ऊपर बैठकर वो लोग आंदोलन करते थे साइकिल चला के आंदोलन करते थे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था लेकिन अभी वो सब लोग गायब हैं अभी वो सब लोग दिख नहीं रहे हैं वो सब लोग कहाँ हैं मालूम नहीं जबकि पेट्रोल डीजल का दाम जब कच्चे तेल का दाम क्रूड ऑयल का दाम पूरे देश में पूरे विश्व में कम हुआ है उस हिसाब से पेट्रोल डीजल का दाम 35 रुपया 40 रुपया होना चाहिए लेकिन आज की तारीख में पेट्रोल 100 रुपया और डीजल 95 रुपया हो रहा है जबकि 35-40 रुपया में ये पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए महंगाई की बात तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके जनता ने उनको वोट दिया लेकिन चुनाव जीतने के बाद पूरी विपरीत बातें करते हैं आज महंगाई इतनी है कि छोटी छोटी चीज़ों में जीएसटी लगा दिया,
स्कूल के बच्चों के कॉपी किताब पेंसिल में जीएसटी है, ब्रेड बिस्कुट बटर में दही में जीएसटी है। और जिस प्रकार से खाने का तेल का दाम हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना नहीं बढ़ा। जो 60 रुपया लीटर तेल मिलता था घर में खाने का, आज 200 रुपया लीटर वो तेल मिलता है। एक आदमी को शमशान घाट में जलाने के लिए भी जो सामान सामग्री लगती है उसमें भी जीएसटी लगा दिया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। व्यापारी परेशान, नोटबंदी के बाद जीएसटी और उसके बाद महंगाई, ये ऐसी चीजें जो आम आदमी को तोड़ रही है। 2 साल कोरोना में हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियों से कल कारखानों से वर्करों को निकाल दिया गया, वहां काम करने वालों को निकाल दिया। और अब महंगाई इतनी हो गई कि आम आदमी इसको सहन नहीं कर पा रहा है। 2014-2022 की तुलना हम लोगों ने की है। इस 8 सालों में महंगाई कितने % बढ़ी है। एलपीजी गैस सिलेंडर 2014 में 410 रुपए में मिलता था, 2022 में 1150 रुपया से ऊपर आज गैस सिलेंडर है। घर की महिला बहन लोग हैं, उनसे आप पूछिए, 160% से ज्यादा रेट गैस में बढ़ा है। पेट्रोल 2014 में 71 रुपया लीटर बढ़ता था। जब हम 25 पैसा बढ़ाते थे तो वो लोग आंदोलन करते थे, और जब उन लोगों ने 10-20 रुपया बढ़ा दिया, हर रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया। और अभी उनका कोई नेता ना इस पर बात करता है, ना इस पर बोलता है। और कोई बात करोगे तो उनके नेता कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था, चुनावी जुमला बात करके टाल देते हैं। पेट्रोल 2014 में 71 रुपया लीटर, आज 100 रुपया लीटर है। 40% की वृद्धि पेट्रोल में हुई है। डीजल 57 रुपया प्रति लीटर उस समय मिलता था, आज 95 रुपया प्रति लीटर, 75% की वृद्धि उसमें हुई है। सरसों का तेल 90 रुपया प्रति किलो उस समय मिलता था, आज 200 रुपया प्रति लीटर। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰূপু দাসৰ ৰিপৰ্ট, ইউচি নিউজ। এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰি। তিনিচুকীয়াত সক্ৰিয় ৰূপত অসাধু ব্যৱসায়ী, ট্ৰাকত উদ্ধাৰ হল ড্ৰামে ক্ৰুড অইল। তিনিচুকীয়াৰ নপুখুৰী আৰক্ষী চকীয়ে তালাচী অভিযান চলাই জব্দ কৰে ক্ৰুড অইল ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ অসাধু চক্ৰই নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ কলা বেহা চলাই থকাৰ অভিযোগ তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে উত্থাপন কৰি আহিছে। অসাধু ব্যৱসায় প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযানত তীব্ৰতৰ কৰি তোলে। সোমবাৰে মাজনিশা তিনিচুকীয়াৰ নপুখুৰীত আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচী অভিযানত AS 04AC 4938 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনত ড্ৰামে ক্ৰুড অইল উদ্ধাৰ হয়। আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখন জব্দ কৰি আৰক্ষী চকীলৈ নিয়ে। ক্ৰুড অইল ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ পাছত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰূপু দাসৰ সহযোগত ৰাজা মাহাতো ৰিপৰ্ট, ইউচি নিউজ। নিশা অহা এজাক বৰষুণৰ ফলত এতিয়া লিডু মহাবিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ কেইবাখনো গাঁও বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানৰ কবলত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানপানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে লিডু শামুকজান আৰু লিডু গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত লিডুৰ একমাত্ৰ মহাবিদ্যালয় লিডু মহাবিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ গাঁও অঞ্চল সম্পূৰ্ণ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত। বিপদজনক হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ অঞ্চল। নিশা অহা এজাক সাধাৰণ বৰষুণৰ ফলত বানৰ কবলত পৰিছে সম্পূৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ কবলত পৰি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা মহাবিদ্যালয়খনিৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। আৰু গাঁওখনৰ একাংশ ৰাইজৰ কাষতে থকা কেঁচা নলাৰ বিপদ সীমাৰে পানী গৈছে। কেঁচা নলাৰ মথাউৰি ইতিমধ্যে ভাঙি পৰিছে। পকা ৰাস্তা পৰিৱৰ্তন হৈছে এখন নদীলৈ। চৰকাৰ তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক আৰু উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰক এই বৃহৎ সমস্যা সমাধানৰ বাবে বাৰম্বাৰ আবেদন জনোৱাৰ পাছতো গাঁওখনৰ সমস্যাৰ সমাধান নহল। বিপদজনক হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ অঞ্চল। চিলি পুৰা ডাউন কৰি দিলে বানখিনি। আমি কিমান আগতে এবাৰ বান্ধি দিলে চৰকাৰে, ভাঙি দিলে, আকৌ আমি নিজে পইচা ভৰি কিনে বান্ধিলোঁ। বান্ধাৰ পিছতে এইখিনি সিহঁতি প্ৰত্যেক বছৰ চিলি থাকে, চিলিলে অট'মেটিক এইটো ডাউন হৈ গৈছে। এইটো ছট পূজা কমিটিৰ মানুহ চিলি কিনে সিহঁতক ক'লোঁ, এবাৰ আমাৰ ওপৰত কেছ দিছিলে। তাৰপিছত আৰু এবাৰ ক'লোঁ বিকি সিহঁতি কাজিয়া কৰিব লাগি গ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া কি কৰিলে, এতিয়া চব গৈ কিনে কিমান পানী হৈছে। এতিয়াতো দলঙৰ ওপৰত পানী হৈ আছে। আমি ওলাবলৈ মোৰ ঘৰত পুৰা পানী হৈ গ'ল। আজিলৈকে মানে কল ইণ্ডিয়াৰ পৰা অলপ কিবা হেৰি কৰিছিলে আৰু সেইটো কৰাতে একো নাই, কিন্তু তাতকৈ বেছি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ যি পৰিস্থিতি, কল ইণ্ডিয়াটো এইটো গুৰুত্ব নিদিয়ে, অকণমান JCB লগাই কিনে এৰি দিয়ে। লিডু পঞ্চায়তত আহ্বান জনাই আছোঁ যে আমাৰ এইটো পূৰা ভালকৈ বান্ধটো বান্ধি দিব লাগে। আৰু ছট পূজা কমিটিক আহ্বান জনাইছোঁ এইটো যেন সিহঁতি পকাকৈ কিনে বনাই কিনে পূজা পাঠ কৰে। মোৰ ঘৰত পূৰা পানী সোমাই গৈছে।
মই দেখাব পাৰিম। মোৰ এতিয়া স্কুল কলেজ বন্ধ, এতিয়া মেমে পৰীক্ষা আজি এক্সাম আছিলে, এক্সামো বন্ধ কৰি দিলে। ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কি অৱস্থা হ'ব? এইটোতো কল ইণ্ডিয়া সিহঁতে প্ৰিভেশ্যনটো ল'ব লাগে। এইটো পাৰে এতিয়া ডাম্পিং কৰি দিছে, ডাম্পিঙৰ তাত ভাঙি কিনে এই পানীটো সমস্যা হৈছে। তাত ডাম্পিঙৰ বান্ধ যিটো ডাম্পিং কৰিছিলে, ডাম্পিঙৰ গৰাটো ভাঙি কিনে সমস্যাটো হৈ আছে। নহ'লে আজি আমি 35-40 বছৰৰ পৰা ইয়াত বহি আছোঁ, ইমান পানী হোৱা নাছিল। আজি এই বছৰ বেছি পানী হৈ গ'ল। এইটো মানে পথ কিনিব আহিছে, ঘৰৰ চৰত চব ডুবি গ'ল। খোৱা গৈছে নেকি? অসুবিধা মানে বনোৱা গেছ চেছ চব পানী সোমাই কিনে ওলমি আছে। জাগনৰ পৰা শ্যাম যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, UC নিউজ। ডুমডুমা চহৰৰ মাষ্টাৰ প্লেন সম্বন্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা সভা সম্পন্ন। অসম চৰকাৰৰ টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং বিভাগৰ ডিব্ৰুগড়স্থ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ বিশ্বজিৎ ভূঞা, এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ BMK লাহনসহ এটি দল সোমবাৰে ডুমডুমা পৌৰসভা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয়হি। ডুমডুমা চহৰৰ মাষ্টাৰ প্লেন সম্বন্ধে ডুমডুমাৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা, পৌৰপতি কান্তা ভট্টাচাৰ্য, উপপৌৰপতি মণি দত্ত, ৱাৰ্ড কমিছনাৰ, পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীসকল আৰু একাংশ বিশিষ্ট নাগৰিকক লৈ আলোচনা কৰে। পৌৰসভাৰ আলোচনা গৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানটোত ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ বিশ্বজিৎ ভূঞাই এতিয়াৰ পৰা 20 বছৰলৈ পৰিকল্পিত ডুমডুমা চহৰৰ মাষ্টাৰ প্লেনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া এলেকা, এখন আদৰ্শ চহৰত থাকিবলগীয়া সুবিধাবোৰৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰে। ডুমডুমা চহৰৰ বৰ্তমানৰ মাটিকালি 4.30 বৰ্গ কিলোমিটাৰ লগতে চুবুৰীয়া চাহ বাগিচা আৰু গাঁওসমূহৰ 50.16 বৰ্গ কিলোমিটাৰ যুক্ত কৰি মাষ্টাৰ প্লেনখনত 54.46 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচৰা হৈছে। মাষ্টাৰ প্লেনখনৰ সীমা উত্তৰে টিপুক চাহ বাগিচা, পূবে বৰডুবি চাহ বাগিচা, দক্ষিণে ৰাইডাং চাহ বাগিচা আৰু পশ্চিমে দৈমুখীয়া আৰু দৈদাম চাহ বাগিচা হ'ব বুলিও প্লেনখনত দেখুওৱা হৈছে। তেখেতে জনায় যে এই মাষ্টাৰ প্লেনখনক লৈ স্থানীয়ভাৱে এখন ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰা হ'ব আৰু তাত ৰাইজে ইতিবাচক সঁহাৰি দিলেহে চৰকাৰে অনুমোদন দিব। মানে ডুমডুমা পৌৰসভা এলেকাৰ সম্প্ৰসাৰণ বুলি ভাবি আছে। আচলতে ডুমডুমা পৌৰসভা এলেকাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা ইয়াত অহা নাই, ডুমডুমা অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথাহে আহিছে। ভৱিষ্যত দিনবিলাকত পপুলেশ্যন বাঢ়ি যাব। 2041 চনত আৰু পপুলেশ্যন হ'ব, যথেষ্ট পপুলেশ্যন হ'ব। আজি যিমান পপুলেশ্যন আছে তাৰ ডাবল হৈ যাব পপুলেশ্যন। গতিকে সেই পপুলেশ্যনক আমি কেনেকৈ ৰাখিম, আমাৰ সেইটো সময়ত কি কি প্ৰয়োজন হ'ব, কি কি সুবিধা আমাক লাগিব, সেই গোটেইখিনি আজি যদি আমি প্লেনিং নকৰোঁ তেন্তে ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আমাৰ অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে চৰকাৰে বিচাৰিছে যে প্ৰতিটো টাউনৰ এটা মাষ্টাৰ প্লান হ'ব লাগে, যাতে সেই মাষ্টাৰ প্লানত থকা বস্তুবিলাক ভৱিষ্যত দিনবিলাকত চৰকাৰে এটাৰ পিছত এটা আমাক দি যাব। আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ মাষ্টাৰ প্লানটো দৰকাৰ। যদি আমি মাষ্টাৰ প্লান নকৰোঁ তেন্তে ভৱিষ্যতে আমি যদি এখন ভাল অডিটৰিয়াম বিচাৰিম তেন্তে চৰকাৰে মাষ্টাৰ প্লানত আছে নাই সেইটো চেক কৰিব। ভৱিষ্যতে যদি আমি ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ভাল কৰিব খুজিম, আমাৰ মাষ্টাৰ প্লানৰ কথাটো আহিব। ঠিক তেনেকৈ আমি মেৰেজ হ'ল আমাক যদি লাগে, মাষ্টাৰ প্লানত সেই বস্তুবিলাক সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগিব। ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ছুইমিং পুল লাগে, সেইটো মাষ্টাৰ প্লানত সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগিব। গতিকে এই কথাখিনি লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে আৰু ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আমি ৰাইজক লৈ পেলাই মিটিং এখনো পাতিম আৰু তাতো আমাৰ তৰফৰ পৰা বুজাই দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আমাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ তেখেত আহিছে আজি। ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আমি আৰু সভা সমিতি পাতি ৰাইজৰ মাজত থকা কনফিউজনবিলাক আমি দূৰ কৰি ভৱিষ্যতে ডুমডুমাখনক গঢ় দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আমি হাতত ল'বলৈ সাজু হৈছোঁ। ডুমডুমাৰ পৰা সুবীৰ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, UC নিউজ। ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল হাতীমূৰীয়া MV স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক। ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হাতীমূৰীয়া MV স্কুল মইৰাবাৰীৰ প্ৰধান শিক্ষক দিদাৰুল ইছলাম। ছাৰ্ভিচ চিট আৰু LPC আপডেট কৰাৰ বাবে দাবী কৰিছিল ধন। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী। মইৰাবাৰীৰ পৰা আজাহাৰ আলমৰ ৰিপৰ্ট, UC নিউজ।
মইৰাবাৰীৰ এজন ইউটিউবাৰৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা চাহক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন মৰিগাঁও জিলা মইৰাবাৰী অন্তৰ্গত গৰুখুটি গাঁৱৰ এজন ইউটিউবাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী চেষ্টাৰ বাবে মুস্তাক আহমেদ ওৰফে মুকুট নামৰ যুৱকজনে নিজৰ NMR ব্লগছ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ দ্বাৰা উপাৰ্জন হোৱা টকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক সহায় কৰি আহিছে উল্লেখযোগ্য যে মইৰাবাৰী চুবুৰীয়া অঞ্চল গৰুখুটি গাঁৱত প্ৰায় মুকুটক দেখা পোৱা যায় দুখীয়া অনাথ ল'ৰা ছোৱালীক কাপোৰ খাদ্য আদি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা NMR ব্লগছৰ স্বত্বাধিকাৰী মুকুটৰ দুখীয়াৰ প্ৰতি থকা এনে মনোভাৱৰ বাবে অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজে প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে NMR ব্লগছ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনায় মুকুটে আসসালামু আলাইকুম মোৰ চেনেলখনৰ নাম হৈছে NMR ব্লগছ লগতে মোৰ নাম হৈছে মুস্তাক আহমেদ আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন খুলিছো বেছি দিন হোৱা নাই মই দুখীয়াৰ কাৰণে চেনেলখন খুলিছো যেহেতু মোৰ চেনেলখন বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আপোনালোকে অলপমান সাপোৰ্ট কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা যিবিলাক মানে ইনকাম হ'ব বুলি আশা কৰিছো যিবিলাক ইনকাম হ'ব মই সেইবিলাক ইনকামৰ পইচা দুখীয়াৰ মাজত ভগাই দিব বিচাৰো আৰু দুখীয়া মানুহক হেল্প কৰিব বিচাৰো আৰু আপোনালোকৰ লগতে মোৰ লগত জড়িত থাকিব যিবিলাক মোৰ মাহিৰ ইনকাম হ'ব মই গুটিখিনি ইনকামৰ পইচা মই দুখীয়াৰ মাজত ভগাই দিব বিচাৰো আপোনালোকে মোক সাপোৰ্ট কৰিব ইউটিউবৰ থ্ৰুত আপোনাৰ দুখীয়াক দান কৰা ভিডিঅ' আছে আৰু মই মানে যিবিলাক দুখীয়া মানুহ মোৰ সন্মুখত পৰে মই সিহঁতক হেল্প কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে মোক হেল্প কৰিব আপোনালোকে যদি মোক হেল্প কৰে তেন্তে মই দুখীয়া মানুহক বেছিকৈ হেল্প কৰিব পাৰিম সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই মোৰ লগত সহযোগিতা থাকক আৰু আপোনালোকে সদায় এনি টাইম মোক হেল্প কৰিব তেন্তে মই আৰু দুখীয়া মানুহক হেল্প কৰিব পাৰিম এইটোৱে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ মইৰাবাৰীৰ পৰা আজাহাৰ আলমৰ ৰিপৰ্ট UC নিউজ তিনিচুকীয়াৰ টেনিছ কোৰ্ট বন্ধ কৰাৰ চক্ৰান্ত একাংশ চাহক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন তিনিচুকীয়া জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত থকা টেনিছ কোৰ্টখন বন্ধ কৰাৰ এক ষড়যন্ত্ৰক লৈ তিনিচুকীয়াৰ টেনিছ ক্লাবৰ সদস্যসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে এই টেনিছ কোৰ্টখন 1988 চনতে স্থাপন হোৱাৰ পাছতে 2009 চনত বিভিন্ন পক্ষ আৰু ব্যক্তিৰ সহযোগত ক্লে কোৰ্টৰ পৰা সিন্থেটিক কোৰ্টলৈ উন্নত কৰাৰ লগতে ফ্লাড লাইট ক্লাব হাউস আদি সুবিধালৈ উন্নীত কৰা হয় বৰ্তমান প্ৰায় 20 জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ নিতৌ ইয়াত টেনিছ খেলে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা থকা এই টেনিছ কোৰ্টখন বন্ধ কৰাৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে তথাকথিত ক্ৰীড়া প্ৰেমীৰ এটা চক্ৰ অভিযোগ অনুসৰি খেলপথাৰত ক্ৰিকেট পেভিলিয়নৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে আবণ্টিত এটা অনুদানেৰে তিনিচুকীয়া জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ একাংশ সদস্যই খেলপথাৰখনৰ উত্তৰ দিশে থকা টেনিছ কোৰ্টখন সম্পূৰ্ণৰূপে উচ্ছেদ কৰি সেই স্থানত পেভিলিয়ন নিৰ্মাণৰ বাবে চক্ৰান্ত কৰিছে সন্থাৰ খেলপথাৰত থকা পেভিলিয়নৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া তেনেস্থলত উক্ত পেভিলিয়নৰ মেৰামতিৰ পৰিৱৰ্তে টেনিছ কোৰ্টখন ধ্বংস কৰি সেই স্থানত নতুন পেভিলিয়ন নিৰ্মাণ কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত সেইটো বিচাৰ্যৰ বিষয় এই সন্দৰ্ভত আপত্তি দৰ্শাই ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া টেনিছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰাজা মাহাতুৰ ৰিপৰ্ট UC নিউজ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে ড্ৰাগছ খাব নাপায় চুৰ কৰিলে মছজিদৰ সন্মুখত থিয় কৰি থোৱা চাইকেল ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সুধাই গতাই দিলে আৰক্ষীক চাহক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এই প্ৰতিবেদন নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ বৃহত্তৰ টুকটুকি অঞ্চলত দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ সংখ্যাৰ লগতে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ জানিব পৰা মতে ৰৌমাৰী গাঁৱৰ আব্দুল মতিনৰ পুত্ৰ মুস্তাফিজুৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ লগতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আহিছে আজি মুস্তাফিজুৰে পশ্চিম কটহগুৰি কবৰস্থান মছজিদৰ কৰ্মৰত ৰাজমিস্ত্ৰীৰ চাইকেল চুৰি কৰি সেই চাইকেল বিক্ৰী কৰাৰ টকাৰে টুকটুকিৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া সাদ্দামৰ পৰা ড্ৰাগছ কিনি খায় ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ৰাইজে ধৰি মছজিদৰ আগত থকা বিদ্যুতৰ খুঁটিত বান্ধি উত্তম মাধ্যম দি আহোমগাঁও আৰক্ষীক সমজাই দিয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত গৰাকীক আমাৰ এই মছজিদত মানে মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে বালিগাঁৱত দুটা মিস্ত্ৰী ই দুপৰীয়া প্ৰায় 11টামান বজাত আহিছে আহি আমাৰ এই জিৰণি চৰাত অলপ বহিছে বহাৰ পিছত যেতিয়া মিস্ত্ৰীকেইটা কামত লাগিছে সি মানে মছজিদৰ সন্মুখত আহি মছজিদটো মানে ইফাল সিফাল চাইছে এটা মিস্ত্ৰী দেখিছে ই যে ইফাল সিফাল চাই আছে এটা মিস্ত্ৰী দেখিছে দেখাৰ পিছত আপোনাৰ মিস্ত্ৰী এইটো মছলা লৈ ঘৰত গৈছে ঘৰৰ ভিতৰত গৈ সোমাইছে তাৰপিছত ফটকৈ সি চাইকেলখন লৈ টুকটুকি বজাৰৰ ফালে গৈ আছে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত মাছৰ হেৰি আছে বেপাৰী আছে এজন মাছৰ বেপাৰী দেখিছে সি চাইকেল মাৰি গৈ আছে তাৰপিছতহে আমি গম পাইছোঁ
লগে লগে আমি মানুহ পঠিয়াইছোঁ টুকটুকি বজাৰত পঠোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হেৰিত গৈছে এই বাংগাচৰা দোকানত গৈছে গৈ পেলাই মানে সুধিছে কৈছে হয় এনেকুৱা ল'ৰা এটা চাইকেল লৈ আহিছিলে তাৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে মই জানো সেইকাৰণে মই চাইকেলখন ৰখা নাই তাৰপিছত মই বৰি বজাৰতো মানুহ পঠিয়াইছোঁ এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এয়া মুজিবুৰ ৰহমান যে ফাৰ্মাচী দিয়ে টুকটুকি বজাৰত তাকো আমি পঠিয়াইছোঁ বৰি বজাৰত বোলে তাকে বৰি বজাৰত গৈ সন্ধানটো লওকচোন সি তাতে গ'ল নেকি তাৰপিছত তাতেও পোৱা নাই তাৰপিছত মই শিলপুখুৰী মোৰ জোৱাই ঘৰ আছে তাতেও মই শুনা পাইছোঁ ড্ৰাগছ বেচে মোৰ জোৱাইক কৈছোঁ বোলে খবৰটো ল'বৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনাৰ তাতে বিচাৰিছে তাতেও পোৱা নাই চাইকেলখন কি কৰিলে এতিয়া চাইকেলখন বজাৰত ঠিক হৈছে চাইকেলখন বজাৰত থৈ খাই নেকি সি ড্ৰাগছ খায় পুৰা ড্ৰাগছ খায় তাৰ মা বাপেকক একো নামানে এনেকুৱা বস্তু সি এতিয়া আপোনালোকে ড্ৰাগছ দেখা পাইছেনে এতিয়া আমি ড্ৰাগছ দেখা পাইছোঁ তাৰ লগত আছে সি মানে মোক চবলৈ নিদিয়ে তাৰ কঁকালত আছে ধিঙৰ পৰা ইছামুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট UC নিউজ আৰু ইয়াৰ লগে লগে UC নিউজৰ অসমীয়া প্ৰাইম টাইমৰ পৰা মই জিতেন বিদায় পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব UC নিউজ